You are watching Punjab Mail News 24. जो भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। मैं सब तो पहला साडे बहुत ही हिंदुस्तान दी आर्मी ओदे बहुत उच्च होते थे एक्सपीरियंस्ड और जिम्मेदार बंदे साडे मेजर जनरल जी आए ने, इन्हां ने सारा एक ताड़ियां मार दे। साडी शान है, साडी इस कलोनी की शान है ते साडे विच इन्ने ओहदे दे साडे कोई मैंबर रहंदे ने जो हिंदुस्तान की फौज के बड़े बड़े उहदे तो आए ने। सो असीं इन्हां दा मार्गदर्शन लांगे, सोसाइटी इन्हां दे नाल चलेगी। और साडे पैटर्न हरीश काली जी गया, साडे पैटर्न श्री केडी भंडारी जी ने, और वो हमेशा भंडारी साहब का शुरू तो साडे पैटर्न है जी कलोनी दे। भंडारी साहब करके ही साडी शान है, साडी कलोनी चली है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भंडारी साहब ही अगे पैटर्न होंगे, आशीर्वाद रहेगा, इन्हों का सहयोग रहेगा और पूरी सेवा करते रहोगे अगे तक। थैंक यू। मैं जो भी असी एग्जैक्टिव बैठेंगे मिल के जल्द ही अपनी कार्यकारिणी जिहड़ी हैगी वो घोषित करांगे। तुहानू सारिआं नूं ओहदी इंटीमेशन घर घर सर्कुलर तुहानू मिल जाएगी। पर असी अज जिन्ने भी चुने हुए मैंबर हाँ, लेडीज ने, जेंट्स ने, असी अपने सोसाइटी के संविधान की सौं गा के कहने और अपने परमात्मा नूं हाजिर नाजर जान के कहने कि असी जो काम करांगे इस परिवार नूं इकट्ठे रखण लई और इस परिवार की भलाई लई करांगे। इस नुक्कर तो लैके उस नुक्कर तक एक परिवार है सेठ हुकमचंद कलोनी। किसी इस फंड की दुरवरतों नहीं करन देंगे। 1-1 रुपए का हिसाब दिता जाएगा। ये एक फेस्टिवल है, वो इंद्र देवता इन्ना खुश हो रहा। कम्यूनिटी हाल चाहिए, जिद्दां बरसात हो रही है ना, सानू सुख दुख वास्ते कम्यूनिटी हाल चाहिए। जिन्हें भी साड़ियां लेडीज योगा कर सकन, बैठ सकन, गपशप भी कर सकन, सब कुछ सानू कम्यूनिटी हाल चाहिए। बाकी तुसी जगह प्लेस आप जगह सिलेक्ट करके सानू जरूरत है जी, सारे है ना जरूरत। हाँ जी हाँ जी, चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरी भैन वधिया सुजैशन दिता, ये भैनों की डिमांड आ और मैंने लगता अज का मौसम देखते हुए तो साडी भी डिमांड आ। ये मैं अपने प्रधान जी को दिखागा कि इसके उत्ते जरूर कार्रवाई की जाए, सोचा जाए। मैं कहूँगा साडे विच मौजूद मेजर जनरल जी ने 2 मिनट वो भी अपनी सुझाव देन। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ एक दिन लास्ट टाइम भी जो मीटिंग सी कमिश्नर म्यूनसिपल कारपोरेशन आई सी, ये कलोनी एक बहुत अच्छी कलोनियां गिनी जाती है। पर मैं एक उसे ही सेंटेंस कहना चाहना कि वो जरा विच माहौल है वो इनू थोड़ा जहा खराब करना और वो उसको ठीक करना सारा सोच लैन की एक सोच लैन की एक रस्ता लैन की। और मैं इन्होंने बेनती करूँगा कि सानू एक वधिया मार्गदर्शन हमेशा दिखाते रहन, साडे नाल जुड़ते रहन। सो मैं लास्ट भंडारी साहब की बेनती कराँगा क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। उतरे इंद्र देवता जी बड़े खुश हो गए तो सारे का धन्यवाद करा। आज बहुत ही मेरे वास्ते खुशी की गल है
कि साडे परिवार दे विच जिहड़ा महीने तो एक कलेश चल रहा सी, अज उहदी समाप्ति हुई है। और सारी कलोनी अज एक परिवार के तौर के उपर इन्नी बरसात दे विच इत्थे बैठी है। मेरे परिवार दियां बेटियां, साडे परिवार दियां बहुआं, साडियां भैणां, साडियां मातावां, ये सारे इत्थे अज इकट्ठे होए हैं। ये इस गल का परिचारक है कि साडी कलोनी एक है और एक रहेगी। ये कोई भी कलेश नहीं पा सकता, इस गल का अज प्रत्यक्ष गवाह है। और मेरे बजुर्ग पिता समान पटारा साहब, मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। मैं पटारा साहब ने बहुत बढ़िया इलैक्शन कंडक्ट कराया है। रवि जी का धन्नवाद है, साहिल ढिंगरा धन्नवाद है। और मैं सतीश कालिया जी वास्ते भी आप सारे प्रे करिए कि महाराज उन्हें तंदुरुस्त करन और अपने परिवार दे विच अपनी फैक्ट्री उधर बैठ के अपने परिवार का पालन पोषण करन। और मैं मिड्डा साहब का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने बतौर एक्टिंग प्रधान पूरी तनदेही दे नाल इन्होंने गल्लां भी सुननियां पैंदियां सीगियां, लेकिन इन्हां दी पेशेंस देख के मेरे मन में बड़ी खुशी होंदी सी कि मिड्डा साहब ने बहुत बड़े वधिया काम कीते हैं। मैं इन्हां लई भी तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा मिड्डा साहब। लेकिन कल परसों जदों मेरे मन में बड़ा गुस्सा आया, जो मेरे पिता समान पटारा साहब को साडी कलोनी के सब तो बुजुर्ग और उन्होंने थाने में तलब किया जाए, ये गल मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं खुद थाने जाके असी साडी सारी टीम 10 साडे कलोनी के मेन पतवंते सज्जन असी जाके SHO साहब को सारी गल दसी भी इस तरीके के नाल जिहड़ा चुनाव पहला होया वा वो चुनाव झूठा सीगा, संविधान के मुताबिक नहीं सीगा। असी उन्होंने मान लिया कि असी इलैक्शन करावांगे 12 तरीक को। और जो रात में इत्थे होया वा साडे टेंट पाड़े गए हैं, वो भी असी निंदा करते हैं, और मैं SHO साहब ने भी गल करूंगा कि तुसी देख रहे हो कि किस तरीके के नाल किन्नी मींह पै रहा वा। साडियां भैणां, साडियां मातावां, साडे बच्चे, नौजवान, साडियां बेटियां कितना मींह दे विच खड़ियां वा। इस गल का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि साडी कलोनी शरीफ लोगों की कलोनी है, जिहदे मेजर जनरल साहब वर्गे साडे जिहड़े देश की सेवा की है वो भी अज इत्थे बैठे हैं, मीह दे बैठे हैं। ये इस गल का परिचारक है कि साडी कलोनी एक है और असीं रल के इस कलोनी का सुधार करांगे। जिहड़ा काटो कलेश पिया सी अज वो खत्म हो गया है। इहदे लई मैं कालिया साहब नूं, साडे हरीश कालिया जी जिहड़े कि बहुत ही सूझवान है, जसकरण सिंह जी जिहड़े बहुत बड़े एक वधिया साडे भरा भी है, गुरसिख है और सेवादार है। मेरा वीर अनेजा जी बहुत ही वधिया इंसान है। बांसल साहब जिन्होंने सारे बंदे ने परखिया वा। मेरी भैन सुखराज कौर जिहड़ी कि हर काम के अगाह बढ़ के सेवा कर रही है। मेरी छोटी भैन सुलेखा भगत जिन्हें 5 साल बतौर काउंसलर इस इलाके की सेवा की है। और मेरी भैन सिक्का मैडम सिक्का जी और मेरी भैन मिसिस सहगल और मेरी भैन रेखा कालिया भारद्वाज जी साडे पंजाब की शान है। ये सारे में जिम्मेवारी मिली है कि असीं इस कलोनी का सुधार ते विस्तार करना है। और मैं तुहानूं सारिआं नूं ये विश्वास दिलाउणा मैं कि मैं तुहाडा कलोनी का परिवारिक मैंबर होने के नाते कोई काम मेरे लायक होएगा मैं उन्होंने बिल्कुल नीवा होकर निभाऊंगा। इस गल का मैं तुहानूं विश्वास और उसकी कलोनी के लिए वधिया काम करने हैं। ये मैं तुहाडे सारे को तवक्को करना वा कालिया साहब, आपां किसी नाल पक्षपात नहीं करना। किसी में मैं महसूस ना हो कि मेरे पासे काम हो रहा तो दूजे पासे काम नहीं हो रहा। ये असीं गल किसी को नहीं सुनी, आप अपने अंदर झाती मारनी है कि साडे कोल कमी तो नहीं कोई रह गई। उस गल का मैं तुहाडे कोलों पूरा विश्वास है और मैंने विश्वास भी है कि जी टीम बनी है ये बहुत वधिया लोगों की टीम बनी है। मैं एक बार फिर जिन्ने भी मेरे वीर सारे परिवारों को, मेरे परिवार दी बेटियां मेरी भैणां मेरी बहूआं आई हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं, मेरे नौजवान साथी आए हैं, इन्हें सारे नाल मैं हथ जोड़ के धन्नवाद करदा। मैं तुहाडे सारे दे घरां दे विच खुशियां ते मंगल होवे और साडी कलोनी दा भाईचारा इस तरीके नाल मजबूत रहे ऐसी महाराज जी मैं प्रार्थना करदा। मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। मैं बेनती करांगा कि आज तो 5 दिन पहले एक वीडियो कटी सी
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਟੋਨੀ ਸੇਠੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੇਂਦਰ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜੋਨੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਿੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਰਜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇਠ ਹੁਕਮਚੰਦ ਕਲੋਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲਈ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਤੇ 5 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਲ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 33% ਕੋਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੁਲੇਖਾ ਭਗਤ ਜੀ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਐਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਧੂ ਸਿੱਕਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਠ ਹੁਕਮਚੰਦ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਸੂਦ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਲਈ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2002 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। 2002 ਚ। ਔਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੈਗੂਲਰ 18 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੀਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2002 ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਈ ਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਨ ਇਨਵਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਏਜੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਿਓਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕਲੋਨੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੀਐਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੱਲ ਪਟਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਲ ਢਿੰਗਰਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਾੜੇ ਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 'ਚ- ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ 12 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਚਾਰਜ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੀਪੁਰੀਆ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ AGM ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 7 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,85,000 ਰੁਪਇਆ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 50,000 ਵਧਿਆ, 60,000 ਵਧਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੱਧਾ ਹੁਣ 6,85,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੈਲਕਮ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। ਸੇਠ ਹੁਕਮਚੰਦ ਕਲੋਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਠ ਹੁਕਮਚੰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਗਜੀਤ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲੱਕੀ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਔਰ ਕੁੱਕੂ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਜੌਨੀ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੀ ਸਿੱਕਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਭਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 61 ਨੰਬਰ ਸੇਠ ਹੁਕਮਚੰਦ ਕਲੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ MLA ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਰਲੋ, ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਕਮ ਲਓ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਨੀ ਹੈ 2002 ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੜਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 80-85 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ 2 ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਦੇ ਹੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕਾਲੋਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਲਈ, ਸੌਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਤੇ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ, ਸਾਡਾ 400 ਦਾ 500 ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦਾ 600 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, 6,85,000 ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕਾਲੋਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 10/9 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਐਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਬੱਬੂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕਲੋਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਝੂਲੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ 2 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ?